하나님은 está convidando você 형제님들을 초대합니다. 새 언약의 일꾼이 되게 하기 위해서. 현재 상태가 중요하지 않습니다. 과거에 무엇을 어떻게 했던 você negou o Senhor 3 vezes com Pedro. 베드로처럼 3번 부인했을지도 모릅니다. 그러나 주님은 당신을 기억합니다. 베드로에게 가서 베드로는 우리 모두를 대표하는 사람인 것입니다. 그래서 우리 모두는 격려를 받기만 원합니다. 이번 특별 집회 때 Deixar tudo, 우리가 abandonar tudo 모든 것을 제쳐놓고 주님을 쫓기 원합니다. por amor do Senhor e por 주님을 사랑, 복음을 사랑하며 주님을 사랑하기 때문에 하나님은 de um grupo de pessoas 그룹의 신실한 사람들, para levar a cabo o que ainda falta fazer 아직 para completar a execução da sua vontade. 그분의 뜻을 완성시키는 그러한 사람들이 필요한 것입니다. 그러게 Fazendo 이제 우리가 네 번째 메시지를 통해서 4 primeiras mensagens 첫 번째 네 메시지가 por objetivo 주어진 그 목적은 colocar os trilhos dessa conferência 이번 특별 집회의 어떠한 노선을 보여주며 direção 방향 제시와 toda a conferência para todas as demais mensagens. 다른 모든 메시지가 이러한 노선 가운데 있기 원합니다. Também nas conferências regionais, 우리가 또한 지방에서 주어지는 특별 집회들, 다음 특별 집회가 주어질 때까지 9월 달까지 que o Senhor abençoe esta reunião, 주님이 이 집회를 이번 이 que o Senhor possa iluminar 집회를 회복하기 원하며 우리의 마음의 눈을 밝혀서 sabedoria de revelação. 우리에게 지혜와 계시형을 주심으로써 주님이 하시기 원하시는 말씀을 우리가 받기를 원합니다. Foi aperfeiçoado pelo Senhor, 주님은 베드로를 온전케 했고 pescador 참으로 de um homem precipitado, 업으로서 급하고 빠르며 depois pensar, 생각하지도 않고 말을 하며 행하며, 그러나 하나님은 그러한 거칠은 사람을 pela sua própria precipitação, 그의 그 final ele achou, 빠름으로 인해서 어려움을 당하고 mas graças a Deus, 하나님을 섬길 수 없는 그러한 상태까지 갔었지만은 ressurreição, ele foi recuperado. 그가 주님의 부활과 함께 Importante 회복이 되었고 중요한 인도자가 되었습니다. que o Senhor comissionou 하나님이 그를 통해서 a partir do dia do Pentecostes. 오순절 이후에 교회가 그를 통해서 시작이 되었습니다. 베드로가 Estava ali liderando 인도함 가운데 있을 적에 새 언약의 사역은 debaixo da incumbência do Senhor, 주님이 주신 그러한 베드로에게 주신 그 사명, era João. 그 옆에 있었던 사람은 요한이었습니다. Foi muito discreto. 요한은 매우 나타나질 않았습니다. Não falou, ou pelo menos não há registro do que ele falou 그는 말하지 않았던가 그가 말한 것이 적혀 있지가 않습니다. em qualquer outro lugar. 사도행전도 그렇고 다른 어떤 부분에서도 그러합니다. Mas João não era assim. 그러나 요한은 그런 사람이 아니었습니다. Nós, hoje de manhã, 오늘 아침에 um pouco de Paulo, 바울을 얘기를 했고 temos uma abertura 우리는 para demais mensagens que virão. 앞으로 올 메시지들에 대한 O 그러한 irmão Esdras, 것을 우리가 문을 열었습니다. Miguel, 에스라와 안드레와 미겔 형제가 certamente cumpriu uma boa tarefa 좋은 일을 행할 것이며 para vocês 형제들에게 ao longo do livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios. 고린도 후서를 갖고 Portanto, hoje de manhã, 우리에게 많은 것을 계시할 것입니다. eu não abordar segundo o meu esboço 네, 그 요약한 것을 다 말하지 못했지만은 그러나 부족하지 않다고 생각합니다. 다른 형제들이 얘기를 할 것이기 때문에 um bom trabalho. 그들이 좋은 일을 행할 것입니다. Hoje à noite, 그러나 오늘 저녁에, tarde, 오늘 오후에 nós vamos ver 우리는 볼 것입니다. João. 요한에 대해서 볼 Porque 것입니다. nós chegamos ao ministério de João. 이제 우리는 요한의 사역에 왔습니다. 요한의 사역은 É operado por meio de uma pessoa que também era natural. 처연적인 사람이었습니다. Não 요한도. pense que João era tudo 요한이 certinho, não. 그
그 제대로 한 일이 모두 제대로이진 않았습니다. próprio evangelho, 그의 복음을 보더라도 aquele discípulo a quem Jesus amava, 예수님이 사랑하던 제자, que se recostava a sua cabeça no 머리를 주님의 가슴에 대고 ser alguém tão manso, tão doce, 굉장히 부드럽고 달콤한 형제인 것 같지만 요한은 exposto também. 그도 드러났습니다. 이제 우리가 시간이 많았기 때문에 자세히 볼 수는 없지만 Seu chamamento, Mateus 4. 마태복음 4장에 예수님이 그를 불렀을 적에 A partir do versículo 18. 18절을 보면은 Caminhando, 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 Jesus 베드로라는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시고 저희는 어부라 e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: 말씀하시되 Vinde após mim, 나를 따라오너라 e eu vos farei. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 Então, eles deixaram 저희가 곧 그물을 버려두고 imediatamente 예수를 쫓으니라. e o seguiram. Irmãos, eu não sei quantas vezes acontece isso, eu acho que raramente acontece isso. 이런 일은 자주 일어나질 않습니다. Chamam dois pescadores para seguir, 거기 한 사람이 지나갔고 sua 두 어부가 seu barco, 자기의 그 낚시하는 것과 그물과 배를 놔두고 그 사람을 쫓았습니다. muito atraente. 참으로 뭔가 많이 이끄는 힘이 많은 사람이었습니다. 예수는 당신의 앞을 지나갔고 당신의 배 앞을 지나갔고 당신의 그물 앞을 지나갔고 당신을 불렀습니다. 당신은 주님을 쫓도록. Está aqui, 그리고 당신은 주님을 쫓은 것입니다. 그러게 여기 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 passando adiante, 더 나가서 outros dois irmãos, 또 두 형제가 있습니다. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 야고보와 요한, 세베대 아들 야고보와 요한, em companhia de seu pai, 그 부친 세베대와 한 가지로 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 Tiago 야고보와 요한이 estavam 세베대 아들입니다. em companhia de seu pai, 아버지와 함께 pescando, mas estavam 낚시하고 있지는 않았지만 그물을 깃고 있었습니다. o ministério de João é o 요한의 사역은 as redes, 그물을 깁는 사역인 것입니다. 구멍이 났기 때문에 rompimento nas redes, 그물이 빵꾸가 나서 요한은 remendar as redes. 그런 그물을 깁는 사역을 한 것입니다. No mesmo instante, 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 e seu pai 예수를 쫓으니라. seguiram. Eles não somente deixaram o barco, 그들은 배와 그들의 사업과 o pai, 직장과 그렇지만 그뿐만 아니라 부모를 놔두고 주님을 쫓았습니다. 참으로 deve ser fascinante. 참으로 이끄는 힘이 강한 사람이었습니다. Que atração tão grande. 참으로 끄는 힘이 셌습니다. 당신의 끄는 힘이 당신을 쫓습니다. Nosso Senhor é atraente. 우리 주님은 참으로 끄는 힘이 많으신 분이십니다. 매력적인 분이십니다. Mateus 17, 마태복음 17장에 Jesus chama em particular 주님은 개인적으로 três discípulos. 세 제자를 불렀습니다. Mateus 17, versículo 1. 17장 1절 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 E os levou em particular. 따로 높은 산에 올라가셨더니 Demais discípulos não participavam. 다른 제자들은 여기에 참석하지 않았습니다. 그렇기 때문에 얼마나 Esses três irmãos 이 세 형제가 중요한 것을 볼 수가 있습니다. figuraram diante dele 저희 앞에서 변형돼서 그 얼굴이 해같이 빛나며 어찌 빛과 같이 희어졌더라. tornaram-se brancas como a luz. Jesus, 예수는 na sua transfiguração, 그의 변형됨에서 ele estava dando uma mostra do que seria Jesus depois de transfigurado. 그가 왕국에서 변형될 때 그 모습을 미리 보여주신 것입니다. 할렐루야. Será transfigurado. 당신도 변형될 것입니다. Galardão, 상을 추구한다면 변형될 것이고 reinar com Cristo. 그리스도와 함께 천년 동안 왕노릇하게 될 것입니다. Não vou ler o resto da história. 나는 Desceram
다른 스토리를 전부 읽지 않겠습니다. 모세 엘리가 나타났고 베드로 급한 베드로가 내가 미 교통을 했습니다. 베드로와 야고보와 요한이 참석했다는 셋은 중요했습니다. 특별났습니다. 예수는 그들을 온전케 하고 있었습니다. 베드로와 야고보와 요한 인도자로서 훈련시킨 것입니다. 사도행전 11장에서 야고보는 요한의 형제로서 그는 순교를 당했습니다. 헤롯에게 죽임을 당했습니다. 그래서 베드로와 요한만이 남았습니다. 인도하는 자들 가운데 둘만이 남은 것입니다. 아까 말한 그 야고보가 죽임당한 것은 11장이 아니라 12장입니다. 이것이 보여주는 것은 예수님은 베드로와 요한을 인도자로서 훈련시키고 있었던 것입니다. 마태복음 20장을 보게 되면 20절, 20장 마태복음 20장 20절. 그때 세베대의 아들의 어미가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 이러한 개인적인 관계는 별로 좋지가 않습니다. 모든 것을 우리가 투명하게 할 필요가 있습니다. 예수께 가라사대 무엇을 원하느냐 가로되 이 나의 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. 이러한 위치를 원했던 것은 사실은 두 명이었습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 구하는 것을 너희가 알지 못하는도다. 나의 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 저희가 말하되 할 수 있나이다. 가라사대 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 나의 줄 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라. 예수께서는 결정하고 명하는 것은 아버지라는 것에 대해서 분명히 했습니다. 아버지 위치를 취하지 않았습니다. 12 제자가 듣고 이 두 형제에 대하여 분이 여기더라. 이 두 형제는 엄마를 이용해서 뒤로서 이렇게 가장 좋은 자리를 얻기를 원했던 것입니다. 이러한 위치를 추구하는 이런 누가 먼저냐 머리가 되기를 원하고 이러한 것 12 사도 가운데도 이러한 문제가 있었습니다. 예수께서 제자들을 불러다가 가라사대 이방인의 집권자들이 저희를 임의로 주관하고 그 대인들이 그들에게 권세를 부리는 줄은 너희가 알거니와 세상 사회를 볼 적에 나라들을 볼 적에 열국을 보며 그러한 제국을 볼 적에 지난 제국들을 볼 적에 참으로 왕국들의 그 역사를 공부할 적에 그렇게 권력을 다투는 모습이 너무나도 참으로 추합니다. 그 위치 거기에 배반하는 것은 아주 당연히 있는 것입니다. 위치를 찾기 위해서 계략을 세우고 높은 위치에 앉는 자는 원하는 자를 죽일 수 있습니다. 그렇기 때문에 권력을 갖는 자가 그 당시에 모든 것을 가진 거였습니다. 오늘 죽이지는 못하지만 마찬가지입니다. 저 위에 있는 자가 모든 걸 주관합니다. 그러나 너희 가운데 그렇지 않다고 말합니다.
너희 중에는 그렇지 아니하니 26절 너희 중에 누구든지 반대로 너희든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 그래서 우리는 이러한 생각은 죽을 필요가 있습니다. 우리 가운데 하나님의 사역 가운데서 하나님 나라 가운데서 어떠한 위치를 추구하는 것이 있을 수 없습니다. 이런 관념이 위치에 대한 관념, 누가 높냐, 누가 큰 자가 되고 섬겨라 하는 이런 태도는 있을 수가 없는 것입니다. 오늘 아침에 여기에 대해서 교통을 했습니다. 사람이 하나님이 먹지 말라는 그 열매를 먹었을 적에 사람은 판단하고 그 옳고 그런 것을 판단하는 능력이 생겼습니다. 사람은 스스로의 그 의의가 생겼습니다. 그가 하는 모든 것을 자기 스스로의 의로서 변명을 합니다. 자기 스스로의 파트는 있고 하나님의 그 정하신 것이 아니라 그전에는 단순했었는데 사람은 단순했습니다. 하나님이 명하는 모든 것을 실행했고 단순했습니다. 그것이 어떠한 기준이었습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무를 먹은 다음에 그 한가운데서 그것이 역사할 적에 복잡하게 됐고 자기 스스로의 의의가 있고 자기 스스로의 진리가 있는 것입니다. 기준이 있는 것입니다. 그러나 주님께서는 내가 길이요 진리요 생명이니 진리는 하나입니다. 하나님만이 진리이십니다. 그리스도만이 진리이십니다. 그래서 오늘부터 당신의 진리를 제쳐놓으십시오. 당신의 의를 제쳐놓으십시오. 당신의 그 변명을 제쳐놓으십시오. 우리가 교회 생활 가운데서 단순하기 바랍니다. 하나님의 말씀을 행하며 하나님의 말씀을 순종하며 말씀을 통해서 순종하며 그럴 적에 당신이 받을 그 축복을 보게 될 것입니다. 마가복음 3장 17절 또 세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아내게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 요한이 부드럽고 얌전하고 아주 달콤한 사람이라고 생각합니까? 머리를 주님의 가슴에 두고 사랑스러운 주님이 사랑하던 그 제자 그는 우레의 아들이었습니다. 우레의 아들이란 말이 무슨 뜻이죠? 팍 터져버리는 감당을 못하는 이런 사람 손 들어보십시오. 내가 회개하는데 특히 과거에 내가 그러했습니다. 참지를 못하고 나는 우리의 아들이었습니다. 그러나 주님께 감사합니다. 나는 나이도 먹고 아니면은 물이 익었고 이제는 그렇게 쉽게 화를 내질 않습니다. 흥분하지 않습니다. 주님은 당신 안에 역사하기를 원하십니다. 이제 우리가 마가복음 9장 열어서 38절 9장 38절
요한이 예수께서 오되 선생님, 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니하므로 금하였나이다. Porque não seguia conosco. 우리와 함께 따르지 않기 때문에. Intolerante, estourado, 그렇게 아주 쉽게 화를 내며 겉으로는 좋지만은 dando a Jesus. 예수를 돕는 것처럼 보이지만은 주님께서 Não o proibais. Porque ninguém 가라사대 금하지 말라. 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없느니라. pois quem não é contra nós, 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라. aquele que vos der de beber copo de 누구든지 너희를 그리스도에게 속한 자라 하여 물 한 그릇을 주면 내가 진실로 너에게 이르노니 저가 결단코 상을 잃지 않으리라. está começando a ver 여기서 요한이 드러나는 것을 봅니다. 누가복음 9장 Lucas capítulo 9, versículo 51. 51절. E aconteceu 예수께서 darem os dias 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros 사자들을 앞서 보내시며 저희가 가서 예수를 위하여 예비함으로 사마리아인의 한촌에 들어갔더니 preparar pousada. Mas não o receberam. 예수께서 예루살렘을 향하여 가시는 거로 저희가 받아들이지 아니하는지라. Decisivamente ia para Jerusalém. Os judeus e os samaritanos não se dão. 유대인과 사마리아인은 서로 가깝지가 않았습니다. Você está de passagem de Samaria para ir para Jerusalém? 사마리아를 거쳐 예루살렘에 갈 적에 사마리아인들이 당신을 받지 않습니다. 예수를 받지 않았던 것입니다. Do trovão. 거기 우리의 아들이 나타납니다. Os filhos do trovão. 제자 야고보와 요한이 이를 보고 가로되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로 쫓아 내려 저희를 멸하라 하기를 원하시나이까? Esses dois são poucos. 이 둘은 정말로 불같은 사람들입니다. Jesus, porém, voltando, 예수께서 돌아가시며 꾸짖으시고 vós não 함께 다른 촌으로 가시니라. pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, 그들의 주님의 영을 몰랐습니다. 구하러 오셨지 멸망시키러 오신 것이 아닙니다. 그리고 다른 촌으로 가셨습니다. ó Senhor Jesus. 주 예수여. Aí, 그래서 esse mesmo João 이 요한이 escreveu a sua 그가 evangelho 복음서를 썼을 적에 em João 13. 요한복음 13장 João que escreveu o seu evangelho 자기 복음을 쓴 요한복음에서 이제 나이가 먹어서 썼습니다. 무르익은 사람이었습니다. discípulo que era o filho do trovão. 그 우리의 아들이 아니라 요한복음 13장 Como é registrado aqui, ora, ali estava aconchegado a Jesus dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. 그 주님이 사랑하던 그 제자 Denomina os discípulos que Jesus amava. 예수가 사랑하는 제자라고 자기 스스로를 말합니다. 요한복음 20장 2절 어떻게 쓰여 있습니까? Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros 시몬 베드로와 예수의 사랑하던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람이 주를 무덤에서 가려다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 capítulo 21 de João, 21장 7절 aquele discípulo a quem Jesus 예수의 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. versículo 20. 20절 Então Pedro voltando-se viu 베드로가 돌이켜 예수의 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬 속에서 예수의 품에 의지하여 주여 주를 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. quem é o traidor. Vendo pois Pedro perguntou 예 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤 주여 이 사람은 어떻게 되겠나이까? 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내가 무슨 상관이야. 너는 나를 따르라 하시더라.
Então, a partir disso, 이때부터 제자들은 예수님이 말씀하시기를 요한이 죽지 않을 것이라고 생각했습니다. 그러나 요한은 죽었습니다. 주님이 오실 때까지 머무는 것은 바로 요한의 사역인 것입니다. 그래서 하나님은 이 사람을 훈련시켰고 새 언약의 사역에서 그를 마지막 때 쓰기를 원했던 것입니다. 오늘날 우리가 이러한 요한의 사역 가운데 있는 것입니다. 요한의 사역은 바로 주님을 모셔오실 것입니다. 요한 사역은 무식한 자들에게는, 영 가운데 살지 않고 계시를 얻지 못하는 자들에게는 요한 사역은 어린애와 같은 사역이라고 생각합니다. 그의 글은 초신자들에게 합당하다고 생각합니다. 어린아이들이 듣는 스토리로. 아닙니다. 요한의 사역은 무르익은 사람이 한 사역인 것입니다. 높은 영적인 위치에 있는 사람이 한 사역인 것입니다. 그의 글은 이 땅의 영역에 있질 않습니다. 그래서 여기는 많은 이론이 있질 않습니다. 사람들이 그 요한의 글에서는 어떠한 교리를 꺼내낼 수가 없습니다. 그러나 이것은 영적인 하늘에 속한 영역인 것입니다. 당신이 영적으로 이해하던 아니면 이해하지 못하는 것입니다. 이해하는 자는 값을 치르고 요한의 사역 가운데 있고 주님을 모셔오는 것입니다. 이해 못하는 자는 마치 어린아이의 말과도 같이 대하며 요한의 사역 밖에 있고 이러한 주님을 모셔오는 그러한 부담 밖에 있게 될 것입니다. 그래서 다시 한번 나는 말합니다. 당신이 영 가운데 사는 것을 배운다면, 당신이 당신의 믿음을 사용한다면, 물질적인 세계 이상의 것을 보고 눈에 보이지 않는 그런 것을 보고 하나님의 보이지 못하는 것을, 하나님의 것을, 눈에 안 뵈는 것을 본다면은 요한의 사역을 보게 될 것입니다. 요한의 사역을 본다면은 모든 것을 제쳐놓고 값을 치르고 이 땅에서 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. 당신은 승리자가 될 것입니다. 당신은 당신의 상을 왕국에서 받게 될 것입니다. 나는 이렇게 반복해서 말하는 것을 피곤하게 생각하지 않습니다. 나는 하나님에게 여기 있는 모든 형제의 100%가 한 명도 왕국 밖에 있기를 원치 않습니다. 나의 싸움은 그러합니다. 내가 주님에게 구하는 것이 그러합니다. 교회 생활을 사는 형제들, 모든 조건을 갖추고 있는 것입니다. 이러한 기식이 우리에게 올 적에 먼저 우리에게 오는 것입니다. 당신은 특권을 받은 것입니다. 이러한 계시를 받는 것은 특권인 것입니다. 우리가 이러한 계시를 받다고 자랑하는 그러한 위치에 있는 것이 아닙니다. 이러한 계시가 올 적에 이러한 사역을 잡을 필요가 있습니다. 그리고 영 가운데 살 필요가 있습니다. 믿음의 영역에 살고 하나님의 그 영역 가운데 살며 하나님의 뜻을 행할 필요가 있는 것입니다. 단순함으로 받아들이고 선지의 말씀을 믿음으로 받아들이고 그것을 단순하게 받고 순종하며 교회 생활 가운데서 형제들과 함께 엑스폴리브로에서 엑스폴리브로 인하여 할렐루야. 리오데자네이루에서 참으로 많은 승리함이 있었습니다. 참으로 우리를 놀래켰습니다. 우리가 그것을 기다리지 않았는데 우리가 기대하는 그 이상의 것이었습니다. 왜 그렇죠?
우리가 Aqui 생각하기를 no estado de São Paulo 상파울 주에서 temos CEAP, 세아피가 os 있고 irmãos comportores, 거기 골볼돌들이 tem uma 있고 boa estrutura 어떠한 para dar 좋은 apoio para Expo Livre. 엑스포리브를 도와줄 좋은 기초가 있다고 생각했습니다. O Senhor atuou. 그렇습니다. 여기서 많은 좋은 일들이 있었습니다. 엑스포리브가 가는 것보다 Somos para 결과가 있었습니다. Minas Gerais. 미나스로 Achando 갔습니다. que Minas Gerais 미나스라이스는 거기에 estrutura de 좋은 comportores, de obreiros, 골볼돌들, de 사역자들이 있고 동역자들이 있고 ótimo trabalho. 좋은 일을 Minas 행했습니다. Gerais no Espírito Santo. 이스피리트 산토 또한 Quando foi para Rio de 그랬습니다. Janeiro, 그러나 리오로 갔을 적에 nós estávamos um pouco preocupados. 우리는 약간 걱정을 했습니다. 그들이 Quantidade suficiente de comportores, de 골볼돌과 사역자들과 우리가 surpreendentemente 그러나 os irmãos 놀랍게도 das igrejas 거기 교회 형제들이 viram de tal maneira. 참으로 여기에 참석함으로 O 말미암아 resultado foi superior a outros estados. 다른 주보다 훨씬 좋은 결과가 있었습니다. Por isso, irmãos, 그래서 o segredo é envolver os 비결은 irmãos. 형제들을 동원케 하는 것입니다. De um lado, vocês 화면으로 precisam da palavra profética, 선제의 말씀이 필요합니다. mas por outro lado, não 다른 pode 면으로 ficar ocioso, 우리가 놀고 있어서는 não 안 pode ficar 됩니다. sem fazer nada. 아무것도 행하지 않고 기다려서는 안 Da 됩니다. palavra, 주님은 mas 말씀을 também dá 주십니다. oportunidade de 또한 você 우리가 역사할 수 있는 기회를 참석할 수 있는 사역에 참석할 수 있는 abrirmos 기회를 esse 주십니다. espaço, o livro abriu esse espaço, 엑스폴리브가 이러한 문을 열었고 se envolver. 교회 형제들이 거기에 참석을 한 것입니다. Para nossa surpresa, 우리가 são 놀라게도 poucos irmãos, 형제들이 숫자가 많지 않고 교회 숫자가 많지 않고 거기 30명의 교회, 40명의 교회 그렇지만 그 많은 그 3, 40명의 형제들이 도왔습니다. espetacular. 결과가 너무나도 놀랍게 좋았습니다. Comportagem dinâmica. 다이나믹 콜폴 Tanta gente envolvida. Quem está envolvido com a comportagem dinâmica? Levanta a mão. 콜폴단 진학과 연결된 형제들은 손을 들어보시기 바랍니다. O Senhor está dando espaço. 주님은 당신에게 기회를 주는 Não pode 것입니다. só ouvir palavra, ficar teórico. 우리가 말씀만을 듣고 이론적에서는 안 됩니다. Praticar. 그것을 실행할 필요가 A 있습니다. obra do Senhor na igreja do Senhor. 하나님의 사역에 Espaço. 교회 Para 가운데에서 você 우리가 ser fiel. 그러한 신실하게 그러한 말씀을 실행하며 참석할 필요가 있는 것입니다. Nós chegamos a um número histórico. 우리는 역사적인 숫자를 갖고 있습니다. 작년 말까지 Publicamos, 우리는 distribuímos 그것을 만들고 1.380.000 공급을 했습니다. livros. 136만 권의 책을 공급했습니다. Os livros não voaram sozinhos, pararam nas mãos. 책이 날아다니면 사람 손에 떨어진 것이 아닙니다. 형제들을 통해서 된 것입니다. 꼴볼도들을 통해서 또한 교회 지체들을 통해서 이러한 것은 우리에게 생명을 가져옵니다. Quando uma vida da igreja parada, 교회 생활이 o sangue 머물러 있다면 피가 돌지 않습니다. circula, 피가 움직이지 않으면 자라지 않고 병이 걸립니다. 그러나 a palavra está trazendo 하나님의 말씀이 움직임을 가져옵니다. para a gente servir. 우리가 섬길 수 있는 기회를 가져옵니다. Nós sermos fiéis à palavra. 우리가 말씀에게 신실할 기회를 줍니다. 움직이고 있습니다. Está circulando. 그리고 피가 돌고 있습니다. Resultado é que os 그 membros 결과는 estão crescendo. 그 지체들이 자랍니다. 더 강해집니다. 근육들이 더 커집니다. Crescimento. 성장함이 있습니다. 더 무르익습니다. Já falei. 내가 이미 말했습니다. 청소년들이 전진하는 것. Jovens estão sendo 많은 청소년들이 이것으로 인해서 얻은 바 되고 있습니다. CEAP, não vou deixar de CEAP가 falar. 또 그러합니다. Aperfeiçoamento para mais pessoas. 더 많은 terem espaço 사람들이 de servir ao Senhor. 주님을 쫓을 기회가 주어진 것입니다. E a 주였어요. própria vida da igreja. 교회 생활 또한 그러합니다. Nós estamos fazendo serviços como é que fala? De sacerdotais ou levíticos em cada 레위인들, igreja, fazendo serviços 제사장들의 그 직분, 이런 모든 것을 정말 가장 좋은 방식으로 섬기고 있는 것입니다. 교회들을 건축하고 있습니다. 형제들을 섬기고 as crianças, 어린아이들을 섬기고 청소년들을 섬기고 청소년을 섬기고 casais, 또 부부를 섬기고 seriedade, 나이 먹은 자들 visitando as pessoas, 사람들을 방문하며 온전케 하며 너를 위해서 기도할 수 있느냐? se movimentando. 교회가 움직입니다. Vivemos um momento tão gostoso como esse. 참으로 지금처럼 저 교회 생활을 우리가 누리고 하는 기간이 없었습니다.
주님께 감사합니다. 그러나 우리는 여기서 머무러서는 안 됩니다. 우리는 기쁘지만은 만족하지는 않습니다. 우리는 좀 더 주님 손에 유익하기를 원합니다. 우리는 다른 단계로 들어갈 필요가 있습니다. 그래서 이것이 바로 요한의 사역인 것입니다. 요한의 사역은 너무 높기 때문에 그는 어떻게 글을 이렇게 시작하는 사람은 처음 봅니다. 태초에 말씀이 계시니라. 말씀이 있었습니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 이것이 어린아이의 글입니까? 어린아이를 위한 것입니까? 어린아이를 위한 것입니까? 여기에는 매우 깊이가 있습니다. 영적인 자들만이, 무익은 자들만이 이 깊이를 잴 수 있습니다. 태초에 말씀이 계신 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 이 유일한 구절이 2절에 이 두 구절이 뭘 말합니까? 유일한 하나님이 계시고 유일한 하나님이십니다. 그러나 그분은 삼위 셋이면서 하나인 하나님입니다. 삼일 하나님. 그러나 유일한 하나님인데 아버지가 있고 아들이 있고 아들은 말씀입니다. 삼위일체 셋이지만은 우리가 세 사람이라는 세 인격 이렇게 세 인격이라 말하는 것은 합당치가 않습니다. 그렇지만은 그런 말을 빌려서 삼위일체의 세 인격 그 세 다른 인격입니다. 그렇지만은 세 하나님들은 아닙니다. 세 인격이지만은 본질은 하나입니다. 유일한 하나님입니다. 주 예수요. 과거에 여기에 칠판이 있었습니다. 내가 오랫동안 선생이었기 때문에 나는 분필을 갖고 거기에 그림 그리는 걸 좋아합니다. 예를 들어서 신명기 8장을 보게 되면은 물에 대해서 깊은 원천이 있고 샘이 있고 흐르는 시냇물이 있습니다. 깊은 원천은 아버지 하나님입니다. 그 샘으로 도달할 적에 깊은 원천 그 근원이 길을 찾아서 땅 표면으로 나옵니다. 그러한 그 샘, 물이 흐르는 샘이 바로 아들인 것입니다. 이 땅까지 오신 아들, 성육신으로 사람의 몸을 입고 오신 주님. 거기서 흐르는 시냇물들, 그러한 강물들, 그것은 성령인 것입니다. 아버지는 원천으로서 아들은 사람까지 온 샘물이요 성령은 흐르는 강으로서 많은 시대를 거쳐 오랜 세월을 거쳐서 흐릅니다. 오늘날까지도 우리에게까지 이 성령은 흐르고 있는 것입니다. 아버지가 있고 아들이 있고 성령이 있습니다. 아버지의 아들 성령을 통해서 우리가 기묘한 하나님을 받고 그러나 그분은 유일하십니다. 원천, 깊은 원천과 샘과 흐르는 강물과 세 모습으로 나타나지만은 같은 물이 흐르는 것입니다. 같은 물인데 그거 하나님의 본질인 것입니다. 하나님의 본질은 이 하나요. 하나님은 한 분이십니다. 우리가 그 강물의 물을 마실 적에 그 샘물을 마시는 것이요 또한 깊은 원천의 물을 마시는 것과 같습니다. 기묘하지 않습니까?
João, com 2 versículos, falou sobre isso. 요한은 이 두 구절을 통해서 이것을 말했습니다. 태초에 말씀이 계시니라. A palavra 이 말씀이 estava com Deus. 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 Ele 하나님이시니라. estava 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 14절에 e essa palavra 말씀이 se fez. 육신이 되어 Apareceu aqui na terra. 우리 이 땅에 Fez 나타나셨습니다. carne e habitou. 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Cheio 우리가 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. glória. Glória como do unigênito do Pai. E não só isso. 그뿐만 아니라 João 7, 요한복음 37 a 39. 7장 37절부터 39절까지 Ó Senhor Jesus, eu estou empolgado. 나는 참으로 흥분되어 있습니다. Versículo 37. 37절 No último dia, 명절 끝날과 큰 날 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르던 내게로 와서 마시라. sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do 나를 믿는 자는 성경에 이른 것 같이 rios de água 그 안에서부터 생수의 강이 흘러나리라 하시니 rio. 여기에 이제 강이 나옵니다. Deus estava longe do homem. 하나님은 사람이 달 수 없는 먼 곳에 있었었는데 이제 그는 많은 물로써 강의 물로써 아들이 Essa água 이 물을 사람의 때까지 가져왔습니다. trouxe no homem. 사람 안으로 들어왔습니다. 우리 가운데 거했습니다. 장막을 치셨습니다. 은혜와 진리가 충만했습니다. A sua glória. 우리가 그 영광을 보매 그것은 독생자 하나님의 아들의 독생자의 영광이었습니다. 어느 날 예수께서 외칩니다. 내가 육신으로 있지만은 어느 날이지만 내가 죽을 것이고 내가 죽으면은 너희들이 물이 없을 것이다. Como Deus planejou isso? 하나님이 이것을 어떻게 계획했는가? Eu morresse, 내가 죽으면은 o Espírito viria. 성령이 오실 것이다. Versículo 39. 39절에 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라. Os que nele crescem. Porque o Espírito 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 não 거로 fora dado, 성령이 아직 저에게 계시지 não 아니하시더라. havia sido ainda glorificado. Estava se esperando Jesus 예수가 morrer, 죽고 ser ressuscitado pelo Pai. 아버지로부터 Ressurreição, 부활케 됐습니다. Atos 13:33. 사도행전 13장 Meu filho, 33절에 말하는 것처럼 너는 내 아들이라. 아버지 하나님께서 말합니다. 너는 내 아들이라. hoje, 오늘날 내가 너를 낳았다. 낳았노라. na ressurreição, 부활 가운데 Deus aprovou 아버지 하나님이 Jesus. 예수를 인정한 것입니다. 사람 인정을 Esse homem 인정했습니다. Jesus como filho dele. 인간 예수를 그의 아들로 인정한 것입니다. História, irmãos, Deus 모든 admitiu a 인류의 역사 humanidade 가운데 para dentro de si. 하나님이 인간을 본인 안으로 인정했습니다. 받아들였습니다. Um homem. 오늘날 우리에게는 하나님 안에 있는 한 사람이 있습니다. Quando Jesus foi glorificado, 예수가 영화롭게 되었을 적에 아버지 영광 안으로 들어갔을 적에 성령이 우리에게 보내심을 hoje 받은 você 것입니다. quer beber dessa água? 오늘날 이 물을 마시기 원합니까? Espírito. 성령을 마시기 바랍니다. Na feira Expo Cristã, 엑스포 크리스턴 그 pessoa chegou perto de mim 페라에서 com o Espírito 한 사람이 나에게 와서 falando 의문을 um 던졌습니다. monte de coisas. 많은 것을 na 의문을 verdade, 가졌습니다. querendo nos condenar alguma coisa. 우리를 정죄하고자 하는 그런 태도로 왔습니다. Aí ele perguntou nesse versículo. 이 구절을 물어봤습니다. Então vocês afirmam 그럼 너희들은 que o Espírito Santo não havia? 성령이 없었느냐? 없었다고 말하느냐? Heresia. 너희들은 이단을 말하는 것이다. Não disse que não havia o Espírito Santo. 성령이 없었다고 말하진 않았다. Não havia 성령이 desde a eternidade. 성령은 영원 과거부터 있었다. 삼일 하나님은 아버지, 아들, 성령이다. Estou certo ou não? 옳습니까 Mas por 아닙니까? que nesse 그러면 versículo 이 fala 성경 구절에서는 성령이 아직 계시지 아니하시더라 이렇게 말합니까? como você explica? 이것을 어떻게 말합니까? Quem consegue explicar? Irmãos, esse Espírito 여기 말하는 não 이 ainda 성령은 fora dado antes
예수가 죽고 부활하기 전에 상태를 말하는 것입니다. 아버지로부터 영광을 받기 전에 주님이 우리가 출애굽기 30장을 보게 되면 출애굽기 30장은 하나님은 모세에게 말씀하십니다. 그 거룩한 기름을 만드는 것을 보여줍니다. 하나님은 한 흰에 깨끗한 유일한 그 올리브 기름, 내가 헬라어를 말하는 것처럼 내 얼굴들을 바라보는데 그러면 성경을 찾아서 보도록 하겠습니다. 22절 이후에 예수께서 모세에게 일러 가라사대 너는 상등 향품을 취하되 액체 모략 500세겔과 그 반수의 향기로운 육개 250세겔과 향기로운 창포 250세겔과 계피 500세겔을 성소의 세겔대로 하고 감람기름 한 흰을 취하여 그것으로 거룩한 관유를 만들되 올리브 한 흰, 순수한 감람기름, 그것은 성령을 예표한다는 것을 알고 있습니다. 성령은 이미 영원 과거에 이미 있었습니다. 아버지, 아들, 성령. 그것은 여기 감람기름 한 흰으로 예표된 것입니다. 예수 그리스도가 성육신 하셔서 인간 예수가 되신 것입니다. 인간을 알게 된 것입니다. 사람을 알게 되었습니다. 체험하게 되었습니다. 이 땅에서 사람처럼 사시며 사람이 거치는 그러한 약함, 우리와 같이 약함을 오셨고 그가 고난을 통해서 순종하는 것을 배우셨습니다. 그분은 온전케 되신 것입니다. 인성 가운데에서 이 땅에서 그걸 하셨습니다. 그분은 그리고 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 이러한 모든 체험, 사람으로 거친 그러한 모든 체험, 그것은 여기 나오는 향품들인 것입니다. 하나님께서 성령 안에 첨가하는 그러한 향인 것입니다. 성육신과 예수님의 인성의 삶, 온전한 인성이란 모든 것, 주님의 그 죽음과 죽음의 효능 또 향으로 첨가되었고 마지막으로 죽고 부활한 이런 모든 주님이 거치신 체험한 그런 모든 것이 성령은 과거 영원 과거부터 있었지만은 그런 향들이 첨가된 것입니다. 오늘 이제 온전한 향품 액체 기름이 된 것입니다. 그래서 여기 요한복음 7장에서 말하는 그 영은 성령의 모든 것을 첨가된 예수 그리스도의 인성을 통해 첨가된 그런 모든 첨가된 기름인 것입니다. 사람에게 더욱더 유익한 기름이 된 것입니다. 에스라 형제가 나에게 화를 낼 것입니다. Na televisão você vê que as pessoas usam muito esse termo que não é o certo, isso aqui é anglicismo. Deus customizou o espírito para o homem. Essa tá brava para mim, olha lá, tá olhando feio para mim. 나를 아주 안전 눈으로 봅니다. 쿠스토미조. 쿠스토미조란 말이 무엇입니까? 하나님은 사람에게 customizar em português vem do inglês custom. custom. Custom é cliente. 그 손님이란 뜻입니다. É um produto 한 상품으로서 sob medida do cliente. 그 손님에게 맞춰서 만든 상품인 것입니다. 하나님은 성령을 처음에는 거룩한 영 성령이었는데 이제는 그 손님인 우리들 사람에 맞춰서 과정을 거치셨습니다. 그 영 성령의 이러한 예수 그리스도의 모든 인간으로서 거친 체험들을 포함하고
tão especial para você. 당신에게 아주 특별한 그 성령이 그 영이 된 것입니다. 사람으로서 근심 가운데 O 있을 적에 Espírito Santo não tinha conhecimento do homem. 성령은 사람을 몰랐습니다. Nas angústias. 사람이 두려움 누리는 것을 몰랐습니다. 그러나 주님은 알았습니다. Foi acrescentado no 그래서 Espírito Santo 성령의 esse elemento 이러한 de Jesus ao 예수 그리스도의 체험, 인간으로서 체험하는 것이 첨가된 것입니다. Jó reclamava que Deus não é um homem, não 그 compreendia o 욥은 homem. 하나님은 사람이 아니기 때문에 하나님 사람을 이해 못한다고 말했습니다. 오늘날 하나님은 사람을 압니다. 하나님은 당신을 압니다. 하나님은 당신을 도울 수 있습니다. 예수는 두려워하지 않고 예수님도 그렇게 아주 십자가에 죽기 전에 그분은 두려워했고 그 피가 아주 땀이 피처럼 됐고 이런 모든 두려움 우리 때문에 깊은 두려움 가운데 있었습니다. 그 성령이 사람의 필요에 따라 그러한 모든 과정을 거친 성령이 된 것입니다. 천사들을 맞춰 성령이 있질 않습니다. 사람을 맞춰 과정을 거친 성령이 된 것입니다. 우리에게 필요한 그 모든 것이 성령이 갖고 있습니다. 하나님을 물처럼 마시는 뿐만 아니라 예수 그리스도의 모든 인간으로서 예수님의 그 체험을 그분이 거치셨기 때문에 우리를 도울 수 있는 것입니다. 이것이 바로 요한의 사역인 것입니다. Eu vou pular muita coisa. 내가 많은 것을 Porque 넘어뛸 tem uma coisa 것입니다. importante que eu quero compartilhar, preciso de tempo. Eu vou pular para João 14. 요한복음 14장 Eu sei que muitos estão esperando. 많은 형제들이 기다리고 있습니다. No ministério de João, 요한의 사역은 é o único ministério 유일한 사역인 것입니다. que foi capaz de nos levar 우리를 para o ponto mais alto 가장 높은 곳으로 계시의 가장 높은 곳 하나님의 경륜, 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 사람을 향한 하나님의 계획으로 이끄는 것입니다. 그것은 요한복음 14장서부터 17장 그것은 가장 높은 사람을 향한 하나님의 계획의 가장 높은 것입니다. 우리를 위한 것입니다. E essas palavras de João 14 a 17 são as palavras. 요한복음 13장과 17장은 주님의 말씀인 Porque 것입니다. essa revelação é tão 이러한 grandiosa 계시는 너무나도 크기 que o homem 때문에 nenhum consegue 어느 누구도 explicar 그것을 설명할 na 수가 sua 없습니다. própria linguagem, na linguagem 그들의 그 언어로 인간의 언어로 표현할 수가 없습니다. difícil de explicar. 우리의 그 글과 우리의 그 표현으로서는 이 높은 계시를 제대로 표현할 수가 없습니다. Eu quero louvar o Senhor por 그래서 나는 주님을 찬양합니다. 주님은 essa experiência de 이러한 João 14. 요한복음 14장서부터 10장을 깨닫게 하는 그러한 길로 우리를 인도하는 것을 인하여 주님을 찬양합니다. 요한복음 17장서 13장서 17장 가기 이전에 13장에 준비하는 모습이 있습니다. 내가 이미 교통을 했습니다. 빠르게 교통하기 원합니다. 13 요한복음 a 13장은 preparação para Deus Jesus abrir o seu coração. 예수님이 마음을 여는 것을 준비하는 Ceia da 것입니다. Páscoa. 마지 Jesus 오순절 ceou com os 12. 마지막 만찬이었습니다. E no meio das 12명과 함께 식사를 하십니다. 주님께서는 말씀했습니다. 너희 가운데 한 명이 나를 배반하리라. e eles se entreolharam, 그들은 서로서로 쳐다보고 sabiam quem era. 누군지를 몰랐습니다. Pedro 그때 deu 베드로는 uma indicação para que João perguntasse a Jesus e Jesus disse: 예수에게 물어보라고 "É o pecado, 그때 주님은 esse 답했습니다. será o que me trairá." Então, 내가 ele 그 molhou e entregou para Judas 물에 e 그 disse: "O que 적신 está para fazer? 빵을 먹는 자가 그라고 얘기를 João 했습니다. saiu. 그리고 Perdão, João não. 가론 유다가 Judas, 그것을 먹었습니다. desculpa. 유다는 그걸 먹고
나갔습니다. 급하게 나갔습니다. 밤이었습니다. 유다가 나갔을 적에 주님은 31절에서 뭘 말합니까? 저가 나간 후에 예수께서 가라사대 지금 인자가 영광을 얻었고 하나님도 인자를 인하여 영광을 얻으셨도다. 만일 하나님이 저를 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기를 인하여 저에게 영광을 주시리라. 곧 주시리라. 사단이 유다를 통해서 하나님을 이기고 하나님의 계획을 없애고 예수를 죽이고 하나님의 계획을 망하게 하고, 그러나 예수의 죽으심은 바로 사람을 향한 하나님의 구원이 시작된 것입니다. 그의 죽으심은 사람을 하나님의 영광으로 이끕니다. 주님은 완전한 완벽한 사람으로 사셨습니다. 하나님에게 인정받은 사람이었습니다. 그러게 하나님은 그를 부활시켰고 너는 내 사랑하는 아들이라. 오늘날 내가 너를 낳았다고 그분은 하나님은 말씀했습니다. 내가 너를 내 영광으로 받으리라. 나와 예수의 인성으로서 하나님 안에 포함된 것입니다. 예수는 사람으로서 아버지 하나님의 삽입된 것입니다. 이러한 영광 가운데 하나님이 받으신 그러한 일이 당신과 나도 그 안에 들어갈 수 있게끔 된 것입니다. 천사들은 하나님의 포함되기 위해서 창조되지 않았습니다. 당신과 나는 하나님에게 포함되도록 창조된 것입니다. 이것을 누가 먼저 했습니까? 누가 문을 열었죠? 바로 예수이십니다. 그래서 예수는 14장에 이렇게 말합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 근심하지 말라. 그렇게 이제 끝나는 것처럼 생각하지 말라. 내가 감으로 인해 큰일이 생길 것이다. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니. 아버지 집에 거할 것이 많도다. 이 말은 여기 그 거할 곳은 맨션으로 되어 있습니다. 어떤 이들은 예수가 죽고 지금까지 아직 돌아오지 않은 이유는 맨션을 우리를 하늘에 짓고 있기 때문에 아직 그분이 더디 오시는 것은 잘 그 맨션을 짓기 위해서. 그러나 그렇지 않습니다. 예수가 그의 죽음을 통해서 준비하는 그 장소, 부활을 통해서 가져오는 것은 하늘에 있는 어떠한 집이 아닙니다. 이 처소는 3절에 나옵니다. 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 바로 내가 있는 그곳에 너희를 영접하리라. 주님이 준비하는 그 장소, 죽음과 부활을 거쳐서 준비하는 그 장소, 죽음과 부활을 거쳐서 예수는 아버지께 영광을 받으시고 영화롭게 되며 예수님의 인성이 하나님께 받아진 바 되고, 그것은 문을 연 것입니다. 이제 사람인 우리들도 이제는 하나님에게 영접받게 되는 것입니다. 이 순간에 인간들은 정말 그 하나님께 찬양해, 우리 팀이 이겼을 적에 펑펑 터뜨릴 뿐만 아니라 사람 예수가 하나님의 영광 안으로 들어갔습니다. 어떤 천사도 하나님의 영광 가운데 하나님의 영광 안으로 들어가지 않았습니다.
사람은 그럼 사람 예수가 영어롭게 되었습니다. 하나님이 영광 안으로 들어간 것입니다. 이것이 당신과 무슨 상관이 있습니까? 바로 문을 여는 것입니다. 길을 여는 것입니다. 그 장소를 준비하는 것입니다. 당신과 나를 하나님 안으로 받아들이기 위한 것입니다. 내가 가는 그곳을 너희가 알리라. 도마가 가로되 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 계시가 없이는 우리는 물질적 것만을 봅니다. 우리가 어디로 갑니까? 우리 눈에 안 보입니다. 물질적인 세계의 것을 말합니다. 그때 예수님이 뭐라고 얘기를 했죠? 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 맘지 않고는 하늘에 있는 그 집으로 가지 않는다. 그렇게 말하지 않습니다. 나로 맘지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 사람을 위해서 준비한 그 장소는 바로 아버지 아닌 것입니다. 예수가 영화롭게 된 것은 아버지 영광 가운데로 들어간 것은 사람으로서 하나님의 첨가된 것은 예수의 인성이 하나님 안에 있습니다. 그는 길을 열어서 우리 모두를 받으시는 것입니다. 히브리서 2장에서 말합니다. 그는 오늘 많은 아들을 하나님의 아버지의 영광으로 이끈다고 말합니다. 우리는 영광의 길로 가고 있는 것입니다. 이것이 정말 우리를 미치게끔 하니까 안 합니까? 그래서 마지막 특별지 때부터 나는 참으로 매일매일 미친 듯이 삽니다. 이 계시는 요한의 계시는 너무나도 큽니다. 너무나도 큽니다. 교리로 이것을 논할 수 없습니다. 여기 쓰여 있습니다. 너희가 나를 7절 14장 7 너희가 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리라. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 봤으리라. 빌립이 가로되 우리처럼 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 계시가 없이 우리는 땅의 것만을 보입니다. 그렇기 때문에 아버지를 보여달라고 그런 말합니다. 9절에 예수께서 가라되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? 아버지와 아들은 완전히 하나이기 때문에 아들을 볼 적에 아버지를 보게 되는 것입니다. 이 하나됨, 삼일 하나님의 하나됨 너무나도 기묘하게 좋기 때문에 우리가 예수를 볼 적에 아버지를 보게 되는 것입니다. 내가 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 않느냐? 믿지 않냐 하느냐? 내가 너에게 이르는 말이 스스로하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔 그의 일을 하시는 것이라. 여기는 더욱더 분명합니다. 하나님의 말씀이 하나님의 일을 행한다는 것입니다. 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라. 어렸을 때부터 장님이었던 자가 보는 것을 너희들은 봤다. 어렸을 때부터 안질뱅이가 했던 베드로와 요한이 봤다. 이러한 것들을 누가 행합니까? 아버지가 행하는 것입니다. 아버지가 아들 안에서 그의 일을 행하십니다. 왜냐하면 아들이 보내심을 받은 자이기 때문인 것입니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것을 하리니 이는 내가 아버지께로 감이니라. 우리가 주님이 행하신 그러한 것을 행할 수 있고 더 큰 일도 행할 수 있습니다. 왜 그런지 압니까? 주님이 아버지에게로 갔기 때문인 것입니다. 우리에게는 아버지와 함께 있는 변호사가 있습니다.
사람을 이해하는 사람인 그 하늘에 계신 사람이 있습니다. 그는 우리 각 사람들을 이해하며 우리를 우리 어려움을 아시는, 그래서 우리는 더 큰 일을, 그보다 더 큰 일을 행할 수 있는 것입니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 실행하리니 이는 아버지께로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻게 하려 하십니다. 내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 실행하리라. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라. 저는 진리의 영이라. 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희는 저희를 아나니 저는 너희와 함께 거하십니다. 또 너희 속에 계시겠습니다. 육신의 예수님께서 너희와 함께 있다는 것입니다. 너희 안에 속에 계시겠습니다. 성령이, 사람이 주님이 영을 얻게 된 다음에 받을 성령을 말하는 것입니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 그분이 성령의 형태로 우리에게 오신 것입니다. 그는 진리의 영이시오. 우리에게 모든 실제로 신령한 신성의 실제를 갖고 옵니다. 하나님의 사랑이 필요하다면 이 진리의 영이 그러한 그 실제를 가져올 것입니다. 겸손이 필요합니까? 이 실제 영이 그러한 실제를 갖고 있습니다. 내게 겸손함이 필요하다면 그 실제를 가져올 것입니다. 그래서 우리는 다른 보혜사가 우리를 위해서 말하며 우리를 위해서 기도하며 우리를 위해서 변호를 하며 우리에게 모든 신령한 것을 공급하는 영이 있습니다. 우리에게 무엇이 부족합니까? 하나님은 이러한 모든 것으로서 우리를 영광의 길로 우리를 인도하고 있습니다. 참으로 우리는 미친 상태로 들어갑니다. 이제 시간이 없기 때문에 요한복음 17장으로 건너뛸 것입니다. 두 가지를 정의하기 원합니다. 영을 얻게 됨에 대해서 사람 예수가 하나님 아버지를 영을 얻게 합니다. 사람인 예수가 하나님을 영을 얻게 할 수 있습니까? 4절에 나옵니다. 아버지께서 내게 하라고 하신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영을 얻게 하였사오니. 당신이 어떻게 하나님을 영을 얻게 합니까? 당신이 하나님이 우리에게 하라고 한 그 사역을 할 적에 하나님 우리에게 선지자의 말씀을 줬습니다. 그 말씀을 듣고 그걸 믿었습니다. 순종합니다. 가서 그것을 실행합니다. 너를 위해서 기도하기 원한다? 능력을 줄 것이고 기적이 일어납니다. 사람은 공급을 받습니다. 빚을 받습니다. 교회 생활을 살게 됩니다. 누가 영을 얻게 되었습니까? 하나님이 영을 얻게 된 것입니다. 할렐루야. 당신과 내가 하나님을 영을 얻게 할 수 있습니다. 하나님이 명하신 것을 행할 적에 하나님을 영을 얻게 하는 것입니다. 그러면 이제 하나님이 이제 어떻게 사람을 영을 얻게 합니까? 그것은 그 다음 5절. 아버지여, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영으로서 지금도 아버지와 함께 나를 영을 얻게 하옵소서. 영광은 아버지 자신인 것입니다. 영광은 하나님입니다. 하나님은 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영을 얻게 하옵소서. 창세전에, 세상이 있기 전에, 세상을 창조하기 전에 아들은 아버지 영광 안에 있지 않았습니까? 아들이 아버지와 함께 있지 않았습니까? 아버지와 있겠던 자는 영광이 안에 있었던 것입니다. 아버지가 영광이기 때문입니다. 그러나 예수는 다시 한번 영을 얻게 달라고 기도를 합니다. 왜 기도를 하셨죠? 그가
창세전에 아버지 영광 가운데 있었다면 왜 기도를 할 필요가 있죠? 이제는 ele tem a humanidade. 그에게는 인성이 있습니다. 이제는 예수입니다. 인간 예수입니다. 이해합니까? 그래서 인간 예수, 하나님으로부터 받은 바 될 필요가 있습니다. 하나님의 문을 열지 않으면은, 사람을 받지 않으면은 우리에게는 그 영원하게 될 어떠한 기회를 놓치게 되는 것입니다. 그러나 주님께 감사합니다. 예수가 구했습니다. 아버지, 나를 영원하게 하옵소서. 당신과 가졌던, 창세전에 가졌던 그 영광, 창세전에 내가 아버지께 가졌던 영어로서 지금도 죽음과 부활을 통해서 문이 열렸습니다. 내가 인간 예수가 이제 하나님 안으로 인성이 첨가될 수 있도록, 그래서 아버지 하나님께서는 예수를 영원하게 했습니다. 그러므로 우리 모두에게 문이 열린 것입니다. 저 소가 나가도록 문을 열면은 그 많은 소들이 나갑니다. 예수님이 하나님 안으로 들어갔습니다. 그럴 적에 그 소무리와 같은 우리들이 들어갈 수 있는 것입니다. 하나님은 그 참으로 후회하지 않을 것입니다. 이제 우리는 이런 과정 가운데 있습니다. 당신은 그런 과정 가운데 있습니까? 나는 영원하게 되는 그런 길로 가고 있습니다. 너무나도 기묘하게 좋습니다. 주여. 이제 어려운 공과가 남았습니다. 내가 이것을 어떻게 설명할지 너무도 기묘하게 좋은 것이기 때문에 요한복음은 우리가 인간적인 말로서 잘 표현할 수가 없습니다. 이것이 영적인 것이기 때문에, 하늘에 속한 것이기 때문에 인간의 말로서는 우리가 표현하는 것이 부족합니다. 그러나 나는 읽기를 원합니다. 아들은 자기 자신을 높이지 않았습니다. 아들은 그는 아버지가 원천으로 항상 살아셨습니다. 모든 것의 근원으로 살았습니다. 그가 말하는 것은 아버지로부터 온 것입니다. 아들은 스스로 아무것도 말하지 않았습니다. 아버지가 주지 않으면 행하지 않았습니다. 우리는 또는 어떠합니까? 예수님이 그렇게 했다면 우리는 더욱 그래야만 하는 것입니다. 6절, 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내 아버지 이름을 나타내었나이다. 저희는 아버지 것이었는데 내게 주셨으며 저희가 주의 아버지의 말씀을 지키었나이다. 그러한 여러 명의 제자들은 자기 스스로의 이름을 높이지 않고 아버지 이름을 나타낸 것입니다. 이제 내게 지금 저희는 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지께로 온 것을 줄 알았나이다. 그는 근원을 감추지 않았습니다. 아버지였다는 것을 분명히 말했습니다. 내가 하는 모든 것, 주님을 섬기기 위해서, 교회에서 섬기기 원해서 하는 모든 것은 아버지로부터 온 것입니다. 나는 근원, 내가 섬기는 그 원천, 근원, 하나님께 영광을 돌릴 필요가 있습니다. 모두가 하나님을 영광을 돌리고 사람에게 영광을 돌려서는 안 됩니다. 예수가 아들이 이것을 행했다면 우리는 어때야 하겠습니까? 말씀 또한 아버지가 주신 것입니다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 저에게 주었사며 저희는 이것을 받고 내가 아버지께서 내게 온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄을 믿었사옵나이다. 예수님은 혼자 오지 않았습니다. 아버지 하나님이 보낸 것입니다. 아버지의 뜻을 이루기 위해서. 나와 당신도 스스로 아무것도 행할 수가 없습니다. 모든 것을 하나님이 명령할 적에 행하는 것입니다. 9절, 내가 저희를 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다. 저희는 아버지의 것이로다. 내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 다 내 것이온데 내가 저희로 말미암아 영광을 받았나이다. 아들은 자신의 것이 없었고 가진 모든 것은 아버지 것이고 아버지의 것은 또한 아들의 것입니다. 이러한 어떠한
내 것이라는 그러한 인식은 타락한 다음에 있는 것입니다. 교회 안에서 우리가 정말 모두가 물이 걷다면은 모두가 모두 것입니다. 그래서 처음 초대교회에서 교회 생활을 예루살렘에서 그런 모든 것을 팔아서 사도들 발 앞에 두고 사도들이 그걸 경영했습니다. 자기 것이 있질 않았습니다. 개인적으로 갖고 있질 않았습니다. 모두가 공동으로 사용했습니다. 그 실질적으로는 그것이 잘 되질 않았습니다. 그래서 사람이 준비되지 않았기 때문인 것입니다. 그러나 이러한 느낌은 우리 가운데 역사하는 것입니다. 어느 날인가 아버지와 것이 아들의 것이요 아들의 것이 내 것이든 네 것이고 네 것이 그것이 하나님 것입니다. 하나님이 이러한 하나됨을 역사할 것입니다. 이러한 관념, 내 것이라는 관념, 이것을 믿습니까? 믿습니까? 우리가 이러한 길로 가고 있습니다. 하나님이 이러한 것을 역사하고 있습니다. 오늘 우리는 우리 돈에서 나와서 이건 내 거다, 이 돈은 내 거다 헌금하기 위해서는 이건 내 거다, 이건 내가 많이 주는 것 같다. 이것은 우리 것이라는 인식. 어느 날인가는 내 가진 모든 것은 주님의 것입니다. 주님의 것은 또한 내 것입니다. 내 것은 교회 것이요 교회 것은 또한 내 것입니다. 모든 것이 너희를 위한 것이라고 바울은 말합니다. 그러나 이게 가기까지는 멉니다. 나는 세상에 더 있지 아니하노니 저희는 세상에 있었고 나의 아버지께서 가옵나니 거룩하신 아버지와 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서. 여기 하나됨, 하나님만이 있습니다. 아버지는 아들과 하나입니다. 아들은 아버지와 하나입니다. 아버지는 아들 안에 있고 아들은 아버지 안에 있습니다. 아들이 가진 것은 아버지 것이고 아버지 것은 아들의 것입니다. 참으로 기묘한 하나입니다. 하나님만이 이것을 갖고 있습니다. 영원 과거에 하나님만이 있었습니다. 이 하나님은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 외롭게 있지 않았습니다. 이 하나님은 그 삼위일체로서 그 관계가 완벽했습니다. 기묘하게 좋았습니다. 그들 가운데 그 관계가 좋았습니다. 이것을 믿습니까? 그들이 너무나도 좋은 관계 가운데 있었습니다. 아버지의 그 큰 사랑 가운데 있었고 아버지의 하나가 된 가운데 있었고 내 것은 네 것이었고 네 것은 내 것이었습니다. 주여, 이것을 어떻게 표현할지 모르겠습니다. 어떤 형제가 나에게 잠언 8장을 보냈습니다. 잠언 열어서 주였어요. Leia todo o capítulo, mas eu não tenho tempo. Versículo 29, só para vocês entenderem. 29절. Fixava ao mar o seu limite. 바다의 한계를 정하여 물로 명령을 거스르지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어, 여기 내가 누굽니까? 아들입니다. 그 곁에, 그가 누구입니까? 아버지입니다. 내가 그 곁에 있어서 아버지가 천지 창조를 할 적에 내가 주님이 아버지와 함께 있었습니다. 창조자가 되어 어떤 이들은 행한 자라고 말합니다. 날마다 그 기뻐하시는 바가 되었으며 그 기뻐하는 바가 되었습니다. 아들이 아버지의 기쁨 가운데 있었습니다. 아들이 아버지의 기쁨이었습니다. 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 그들은 참으로 좋은 관계 안에 있었습니다.
내가 아마 형제들의 관념을 깨는 것 같습니다. 이것을 인정하기가 쉽지가 않습니다. 이러한 삼위일체, 우리 하나님은 참으로 좋은 관계 가운데 있었습니다. 기쁜 가운데 있었습니다. 관계에 있었어. 하나님은 관계에 있어서 완벽하십니다. 우리는 하나님이 혼자 고독하게 있었습니까? 영원 과거에 고독하게 있었습니까? 어느 누구와 관계를 갖지 않던 그런 사람은 관계를 갖기가 쉽지가 않습니다. 총각 50살이 되면 60살이 되면 어느 누군가 같이 살지 않았다면 그와 결혼하는 것은 매우 힘듭니다. 그런 여자와 결혼하는 것이 쉽지가 않습니다. 어떠한 그 습관들이 있고 누구와 나눌 줄 모르고 관계가 좋지 않고 자기 것을 놓는 것을 할 줄 모르고 혼자 있었기 때문에 혼자 살았습니다. 그러나 하나님은 그러하지가 않았습니다. 하나님은 관계, 삼일체 하나님 관계, 기묘하게 기쁜 그러한 관계가 있었습니다. 아들은 아버지의 기쁨이었고 주 예수요. 형제들 머리에 너무 많은 것을 말하는 것 같습니다. 집회를 끝내는 게 좋을 것 같습니다. 이해하든 못하든 나는 계속하기를 원합니다. 나는 아버지의 기쁨이었습니다. 내가 그 곁에 있어서 항상 그 앞에서 즐거워하였습니다. 아들은 아버지의 기쁨이었고 아버지 임재 앞에서 항상 기뻐했습니다. 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 아들은 아버지에게 기뻐하신 바가 되었고 또 아들은 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 이제 더 기쁜 일이 생겼습니다. 영원 과거에 이러한 삼일체가 하나가 되어서 기쁨과 즐거움 가운데 있었습니다. 아주 너무 기묘한 하나됨 가운데 있었습니다. 하나님의 큰 사랑 가운데 하나가 되었습니다. 기쁨이 있었고 즐거웠습니다. 그러나 하나님이 사람을 창조했을 적에 그 기뻐함이 늘었습니다. 하나님이 기획하고 사람을 초대함으로써 이러한 좋은 관계 안으로 초대를 하는 것입니다. 이리로 들어와라. 일로 와라. 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였었느니라. 인자들을 기뻐하였습니다. 할렐루야. 하나님은 사람을 사랑하십니다. 영원토록 사람과 함께 있기를 원하십니다. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 성육신하여서 은혜와 진리가 충만하게 되신 것입니다. 하나님은 당신과 함께 영원히 거하기를 원하십니다. 아들은 하나님의 기쁨이었고 아들은 또한 하나님 임재 앞에서 기쁨으로 살았습니다. 이제 기묘한 그 것을 인간을 통해서 그분은 더 얻으시는 것입니다. 이러한 동업, 유일한 우주의 유일한 이러한 동업, 하나님이 사람을 초청하는 것입니다. 이러한 기쁨에 참석하라. 이러한 기쁨에 이러한 행복에 참석하라. 내가 이것을 언제 발견했는지 압니까? 요한복음 17장 마지막에 24절 아버지여, 예수님이 말하는 것입니다. 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 여기 하나님이 갖기를 원하는 것,
아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 저희로 보게 하시기를 원하옵나이다. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 일주일 전에 내가 이것을 보게 되었습니다. 이것은 내 가운데 빛이 났습니다. 나를 깜짝 놀라게 했습니다. 내 관념은 영원 과거에 하나님이 외롭게 혼자 있었다고 생각을 했습니다. 그러나 아버지 하나님은 창세전부터 아들을 사랑했습니다. 나를 사랑하심으로 하나님은 아들을 매우 사랑했습니다. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로. 이것을 읽을 적에 뭘 느낍니까? 다시 한번 또 나는 미치게 됩니다. 아버지 하나님께서 아들을 사랑했습니다. 세상을 창조하기 전에. 이것이 증거하는 것은 관계가 삼위일 하나님 가운데 관계가 완벽했습니다. 주 예수여, 이 사랑하는 사랑이 그 가운데 아들이 있었습니다. 하나님이 아들을 사랑했습니다. 하나를 이루는 것입니다. 이것을 믿습니까? 사랑이 하나를 산출합니다. 영광은 하나님이 아들이 그 영광 분위기에 살았습니다. 하나님의 영광이시기 때문입니다. 이러한 분위기 가운데서, 영광의 분위기에서, 사랑 가운데서, 하나된 가운데서 거기에 진리와 실제가 있고 그분이 거룩이 나옵니다. 그분은 유일하십니다. 이 모든 것은 한 가지인 것입니다. 나라 하여금 좀 더 미치게 하십시오. 사람은 생각 가운데 있는 동물입니다. 모든 것을 체계를 잡고 이해를 하게 됩니다. 하늘에 속한 것은 사람이 이야기가 쉽지가 않습니다. 그래서 사람은 모든 것을 체계를 잡고 나누고 함으로 인해서 이해를 합니다. 사랑을 말할 적에 생각하기를 사랑이라는 것을 우리가 생각합니다. 사랑이 뭐냐? 사랑은 이것이다. 하나됨. 하나됨에 대한 우리가 아는 것을 갖고 이것이 하나됨이다. 이해합니까? 영광이 뭐냐? 그러면 당신이 아는 것 가운데, 생각 가운데서 영광, 거룩함이 무엇이냐? 다른 이들이 어떠한 거룩함은 어떠한 행동을 말하는 것이 아닙니다. 하나님 자신이 거룩이십니다. 그러나 미안하지만 우리는 너무 생각 가운데 있는 동물입니다. 하나님에게는 하나님과 사랑과 거룩과 진리, 영광, 의, 이 모든 것이 하나입니다. 하나님에게는 이걸 나눌 필요가 없습니다. 하나님은 이것을 나눈 것은 사람이 이해하기 위한 것입니다. 그러나 이 모든 것은 하나님이십니다. 우리가 정말 미칩니까? 안 미칩니까? 그래서 당신은 약간의 영광과 사랑과 약간의 하나됨과 거룩함과 하나님의 의와 당신에게 필요한 것은 하나님인 것입니다. 하나님을 갖고 있는 자는 이러한 모든 것을 갖고 있는 것입니다. 이것이 우리 가운데 역사하시는 하나님의 역사인 것입니다. 하나님은 급하십니다. 우리를 그분 안으로 받기 위해서. 그래서 그분은 이러한 일을 행하고 있는 것입니다. 당신은 하나님과 동역하기를 원합니까?
Versículo 17. 17절 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. Como tu me enviaste ao mundo, também eu 아버지께서 나를 세상에 보낸 것 같이 나도 저희를 세상에 보내었고 또 저희를 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위한 것이 아니요 또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들을 위함이니 veículo para trazer Deus. 하나님 말씀이 하나님을 우리에게 Sem 가져오는 a palavra você não 도구입니다. 하나님 없이는 하나님을 또 말씀 없이는 하나님을 mais elementos de 얻을 수가 없습니다. 하나님의 성부는 오로지 그분의 말씀을 통해서 오는 것입니다. 그래서 우리 삶에서 우리 생명 가운데서 너무나도 중요한 것이 말씀인 것입니다. 하나님을 우리에게 가져오는 도구입니다. 자동차입니다. 주 예수요. a fim de que todos sejam como és tu, ó Pai. 아버지께서 내 안에 21절 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 Em nós. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. Esse é o desejo de Deus. 저희가 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 이것이 하나님의 갈망인 것입니다. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 Eu 하옵소서. lhes tenho transmitido a glória que me 내게 주신 영광을 내가 저희에게 주었사오니 이는 저희가 하나가 된 것 같이 저희도 하나가 되게 하려 함이니이다. a Trindade 삼일 tem 하나님 essa unidade. 이러한 하나됨이 있습니다. Ele está nos chamando para fazer 우리를 parte dessa unidade. 이러한 하나됨 가운데로 부르고 있습니다. 천사들을 부르지 않았습니다. 당신을 불렀습니다. Vale a pena, não vale a 이제 pena 가치가 있습니까 없습니까? consagrar ao Senhor. 주님에게 헌신하는 가치가 있습니까 없습니까? 모든 것을 내려놓고 하나님을 섬길 필요가 있습니다. Eu neles, 내가 tu em 곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 que o mundo conheça 아버지께서 나를 버리신 것과 또 나를 사랑하신 같이 저희도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 합니다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전에 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 저희도 보게 하시기를 원하셨나이다. antes da fundação do mundo. Não terminou. Presta atenção. Pai justo, 끝나지 않았습니다. 의로우신 아버지 세상의 아버지를 알지 못하고 나는 아버지를 eu 알았었고 porém te conheci e também este. 저희도 아버지께서 나를 보내신 것을 알았사옵나이다. Preste atenção. 이제 마지막 구절을 보십시오. 26절 Eu lhes fiz 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 com que me amaste e 이는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 deles eu. 나도 저희 안에 있게 하려 함이니이다. Não sei se você está entendendo esse último versículo. 이 aqui, 마지막 구절을 이해하는지 모르겠습니다. 하나님은 우리를 na mesma posição do filho para ser 아들의 위치 filho neles. 그 안에 첨가되기 위해서 Amor que o pai amava no filho desde 아버지가 a passada, 영원 과거부터 아들을 사랑한 것처럼 예수님이 구하는 것은 그런 같은 사랑이 우리와 함께 누리기를 원하시는 o 것입니다. mesmo amor que o pai amava. 아버지가 그 아들을 사랑한 것처럼 사람들을 사랑하사 Recebido em Deus. 사람이 하나님 아버지 안에 들어가기 위한 것입니다. 기묘한 관계 안으로 이끄는 것입니다. Eu não quero mais nada, irmão. Não quero 나는 아무것도 원하지 않습니다. 난 돈과 집과 인정받는 것과 o Senhor trabalha essa 주님이 realidade em mim. 이러한 실제가 우리 안에 이루는 것만을 원합니다. A felicidade aqui na terra, irmão, não é 이 땅의 nada. 행복은 Essa 아무것도 sim é 아닙니다. verdadeira. 이것이 참된 행복인 것입니다. Eu quero ter essa mesma felicidade. 나는 이러한 행복, 아버지 안에서 가졌던 행복, 아들이 또한 아버지 안에서의 그 가졌던 행복, 이제 우리 모두가 그분과 함께 행복하기를 원합니다. Só falta eu chorar. 이제 우는 것만이 남았습니다. Maravilhoso. 참으로 기묘하게 좋습니다. Maravilhoso. Eu só vou terminar com o seguinte, eu falei isso 나는 para os cooperadores lá embaixo. 동역자 형제들과 교통을 했지만은 O pai, 아버지는 ele é o pai de todos. 모든 것의 아버지입니다. 에베소 4장에 Da 나옵니다. eternidade. 영원한 아버지이십니다. 모든 것의 원천이 Ele é o 있습니다. todo projeto. 그분은 모든 것을 만드신 자요, 모든 계획한 자요, 모든 것을 기획하신 분이십니다. 그렇지 않습니까? Tudo vem dele. 모든 것이 그분으로부터 옵니다. Tudo é por meio dele, tudo para ele. 그분으로 오고 그분을 위해서 옵니다. 이것이 그 A 아버지이십니다. glória é dele. 그분의 영광이신 E quem é 것입니다. o filho? 아들이 누구입니까? O filho 아들은 foi enviado 보내심을 받았고
para nos alcançar. 우리에게 오는 것입니다. 이 땅에 Para 오셨습니다. se tornar um homem, 사람이 되었고 foi enviado por Pai. 아버지로부터 보내심을 받았고 그의 말씀을 가져왔고 우리를 구원하기 위해서 오셨습니다. 아들은 É o Salvador. 구원자이십니다. 구세주이십니다. 우리의 O 구원의 Filho fez tudo 원- para que nós 구원자이십니다. e alcancemos essa bênção toda. 이러한 모든 저희 축복이 우리에게 오게 한 것입니다. Algo a si mesmo. 그러나 아들은 자기 자신을 높이지 않았습니다. 자기 뜻대로 행하지 않았고 자기 영광을 추구하지 않았고 오로지 아버지가 하길 원했던 것을 이뤘던 것입니다. Escondeu a 그분은 autoria ao Pai. 근원을 아버지인 것을 감추지 않았습니다. 그러나 이러한 모든 가운데서 우리는 성령을 잃어버렸어요. 말하지 않습니다. Parece que não aparece. 성령이 나타나지 않는 것 같습니다. Provérbio 8, parece que não aparece o Espírito Santo. 그 Em João 17, 아까 잠언 8장에서 나오지가 않습니다. o Espírito Santo. 그 여기 요한복음 17장에서도 아버지 아들만이 나옵니다. 그럼 성령을 잃어버렸습니까? Irmãos, graças ao Espírito Santo é que nós estamos aqui. 성령으로 하여금 때문에 우리가 여기 있는 것입니다. O Espírito Santo 성령이 transmite tudo que Deus quer fazer. 아버지께서 하길 원하시는 것을 우리에게 전합니다. É como aquela linha de transmissão que vem do Itaipu trazendo 이따이프에서 전기가 전기선을 통해서 우리 집까지 오는 것과도 마찬가지로 todo poder 성령은 para você. 우리에게 모든 능력을 가져옵니다. Está no Espírito Santo. 하나님의 능력이 성령 안에 O 있습니다. Espírito Santo, irmãos, é discreto. 성령의 역사하심은 눈에 잘 보이질 않습니다. 자기 자신을 드러내지 않습니다. 성령은 Fica anônimo. 이름 없이 행합니다. Eu estava dizendo para os cooperadores. 나는 동역자들에게 말했습니다. Precisa mudar. 우리의 그 동역의 관계는 바뀔 필요가 있습니다. É o Pai que é a fonte de tudo. 아버지는 모든 것의 근원이 있습니다. 말씀이 아버지로부터 옵니다. 그리고 아들은 우리를 위해서 구원을 이루셨습니다. Do Filho que foi enviado, hoje 아들이 보내심을 받은 것처럼 선지자들을 보내십니다. palavra do Pai. 아버지의 말씀을 가져옵니다. Nós, na grande maioria, 많은 경우에 우리 가운데 많은 이들이 뭘 행합니까? fazer a mesma natureza do Espírito Santo. Desculpe fazer essa analogia. 성령처럼 Não é que nós somos o Espírito Santo. 우리가 성령은 아니지만은 성령의 그러한 그 모습을 볼 필요가 있습니다. 우리가 나타날 필요가 없습니다. 요한은 더 이상 나타나질 않았습니다. 요한의 사역은 Ministério de uma pessoa quase anônima. 이름 없는 그러한 사역입니다. Pagou assim. 자기 자신을 선전하지 않습니다. 이름을 내세우지 않았습니다. 어떠한 자기를 따르는 자들을 만들질 않습니다. 요한은 아주 은밀하게 주님의 하나님의 높은 경륜을 말했지만은 E hoje, irmãos, 오늘 ouvimos a palavra. 우리가 하나님 선지자의 말씀을 듣습니다. 아버지로부터 오고 아들로부터 오고 우리가 그것을 실행합니다. 우리가 그것을 실행할 적에 어느 누구도 자신의 영광을 추구할 필요가 없습니다. 어느 누구도 Fazer a sua própria obra. 자기 스스로의 사역을 할 필요가 없습니다. 우리는 좀 더 눈에 안 띄게 성령이 행하는 것처럼 아버지 일을 행하는 것처럼 Vocês estão me entendendo? 이해합니까? Daqui para frente, irmãos. 앞으로 모든 것이 변할 것입니다. Se Deus dia vai fazer com que as 언제 posses de serão 아버지가 as posses de outro, imagina a obra que nós estamos fazendo. 우리가 행하는 그 일이 아버지의 일이라면 Estamos fazendo a mesma obra que a obra do Pai. 아버지의 일을 우리가 행하게 되는 것입니다. Glória para si. 어느 누구도 영광을 자기 스스로 높이고 다른보다 더 잘한다고 보일 필요가 없습니다. 이것으로 있는 것이 아닙니다. 오로지 아버지의 뜻만을 행할 뿐입니다. Maneira discreta. 눈에 띄지 않게. João era discreto. 요한은 그런 사람이었습니다. Santo 성령이 하나님의 뜻을 눈에 안 띄게 행합니다. 오늘날 우리 모두가 이름 없는 자들입니다. 나타나야 되는 것은 교회 머리이신 그리스도가 나타나고 그리스도의 머리인 아버지 하나님만이 나타날 필요가 있습니다. 우리는 이러한 몸의 지체로서 아버지의 뜻을 이룰 뿐입니다. 좋다. O Senhor vai voltar. 주님은 돌아오실 것입니다. O Senhor vai voltar. 주님이 돌아오실 것입니다. Se nós praticarmos isso, 우리가 이것을 o Senhor 실행한다면 vai voltar. 주님은 돌아오실 Vai 것입니다. voltar na nossa geração. 우리 시대에 돌아오실 É 것입니다. possível agora. 이것이 가능한 Tenho 것입니다. esperança. 나에게는 소망이 있습니다. Tenho esperança. 나에게는 소망이 있습니다. Ainda se arrebatado vivo. 우리가 살아서 들림받을 다양자님이 그러한 소망이 있었지만 이제는 우리에게 더 크게 있습니다. 이러한 계시가 우리에게 주어질 적에 이제 주님 우리를 가장 높은 곳으로 이끌고 있습니다. 이것을 실행만 하면 됩니다. 간단하게 단순할 필요하면 됩니다.
하나님 말씀만을 믿기만 하면 됩니다. 그리고 순종하면 됩니다. 그리고 눈에 띄지 않게 하나됨 가운데 일하며 동역 가운데 일하며 완벽한 관계 가운데서 어느 누구도 더 큰 자가 되기를 원치 않습니다. 모두가 섬기기를 원합니다. 어느 누구도 첫 번째가 되기를 원치 않습니다. 모두가 작은 자가 되기를 원하며 이러한 그 동업은 사랑으로 주어지는 것입니다. 하나됨 가운데 주어지는 것입니다. 아버지의 영광을 위해 있는 것입니다. 실제 가운데 주어집니다. 하나님의 의 가운데. 그렇기 때문에 나에게는 큰 소망이 있습니다. 하나님이 모든 교회를 축복하시기 바랍니다. 하나님의 유한의 사역을 이용해서 계시에 있는 자가 선택함을 받고 하나님을 섬기기 위해서 모든 걸 제쳐놓고 당신의 직장을 놔두라는 게 아닙니다. 아내와 애들을 놔두라는 얘기가 아닙니다. 그러나 하나님의 뜻을 첫 번째로 두라는 것입니다. 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라. 그럴 적에 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 하나님은 새 언약의 일꾼들이 필요합니다. 그분의 뜻을 이루는. 내가 누구를 당신을 내가 꼰따할 수 있는가? 그러니까 당신을 내가 포함할 수 있는가? 당신을 내가